نہیں سکتے، میں آپ کو چلاتا ہوں۔ کہتے ہیں ماں باپ اور بچوں کے خدمت میں اتنا تو فرق ہے کہ ماں باپ جب ہمیں انگلیاں پکڑ کے چلاتے تھے تو ہر قدم پہ دعا دیتے تھے کہ مطلب میرا بچہ بغیر میری انگلی پکڑ کے چلنا سیکھ جائے گا، میرا بچہ بڑا ہو، میرا بچہ جوان ہو، میرا بچہ ترقی کرے، ہر پل دعا دیتے تھے اور ساتھ میں انگلیاں بھی تھما کے چلتے تھے اور ہر پل اس کی زندگی کی دعا دیتے تھے۔ آج بھی کچھ نیک بچے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو اپنے ماں باپ کو اس طرح سے سہارا دیتے ہیں، ان کو ضرورت پر ضعیف ہے، ناتواں ہے، کچھ سے چل نہیں سکتے، ان کو پکڑ کے چلاتے ہیں، ان کو پکڑ کے مثلا حمام لے جانا، ٹوائلٹ لے جانا، یا کسی ضرورت زندگی کے لیے لے کے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ پروردگار کب وہ وقت آئے گا جس زحمت سمجھ جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک وقت آتا ہے جوان وہ بوجھ محسوس کرتا ہے، جبکہ ماں باپ جس وقت اس کو انگلی پکڑ کے چلاتے تھے تو ہر پل اس کی زندگی کی دعا مانگتے تھے، ہر پل اس کی ترقی چاہتے تھے۔ آج بیٹا بھی وہی کر رہا ہے، لیکن بالکل برعکس ہے، خیال سوچ کے ساتھ کہ کب اس سے ہم کو نجات ملے گی، کب چھٹکارا ملے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے، جانتے پھر اس کو بھی سناؤں گا کہ یہ جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے بچے ہوتے ہیں نا، اس کے بھی 4 کیٹیگری بتایا گیا حدیث میں۔ ایک وہ ہے کہ جو بغیر کسی بدیل کے، بغیر کسی معاوضے کے، خالصا للہ وہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ ماں باپ کی طرف سے انہیں کچھ ملے نہ ملے، وراثت میں ملے نہ ملے، پراپرٹی ملے نہ ملے، ماں باپ نے میرے لیے زحمت کی تو میں ان کے لیے زحمت کروں گا، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قرآن کی آیت میں پروردگار تو ہمارے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح سے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا۔ جس وقت ہم چل نہیں سکتے تھے انہوں نے چلایا، ہم بول نہیں سکتے تھے بغیر بولے ہماری باتوں کو انہوں نے سمجھی، ہماری باتوں کو وہ سمجھا اور ہماری تکلیف کو پورا کیا۔ اسی طرح سے یعنی کہنے کا مطلب بغیر کہے ہمارے درد کو انہوں نے محسوس کیا، خود تکلیف میں ہمیں آرام میں رکھا، اس لیے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار تو ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح سے بچپنے میں انہوں نے ہم پر رحم کیا۔ بہرحال میں نے حدیث کا بھی جانا تو میں وہ جو واقعہ آپ کو سنانے جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام کے پاس آیا، کہا مولا ہم کیسے خدمت کر سکتے؟ تو امام نے پہلے زندوں کو کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے اور ضعیفی میں ہے اور تمہیں ان کی ضرورت ہے، ان کو تمہاری ضرورت ہے، تو سب سے پہلے تم ان کی ضرورت کی زندگی کو پوری کرو جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں نا اگر احسان کیا مطلب، وبالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ جو نماز روزہ حج زکات یہ سب یہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ خدا نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھنے کا، تو ہم نماز پڑھتے روزہ رکھتے، وہی خدا نے سیم اب اسی آیت کی زمین میں ہمیں حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ بھی اسی طرح سے فرض واجب ہے، یاد رکھیے، اس کو مستحب نہ سمجھے میرے دوست عزیزوں، میرے دوستو، یہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ مستحب نہیں ہے، یہ واجبات میں سے ہے۔ جس طرح سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کی خدمت کرنا بھی واجب ہے۔ اور یہی میں ایک مختصر واقعہ میں آپ کو بتاؤں، جناب موسیٰ کے قوم کے 2 بھائی تھے۔ جناب موسیٰ کے قوم میں 2 نیک بندے اپنے زمانے میں مشہور تھے۔ ان میں سے ایک بھائی تھا جو 24 گھنٹہ اللہ کے عبادت میں مشغول تھا، جتنا کھانا پینا یا ضرورت زندگی کے لیے چاہیے اتنا وقت، باقی وقت وہ بیا میں یا معابدہ میں جہاں عبادت گاہیں ہوتی تھی ان کی، وہاں جا کے وہ عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اور دوسرا بھائی ایک ہوتا تھا وہ اپنا واجب کو ادا کرتا تھا، جتنا جو ان کے جناب موسیٰ کی شریعت میں جتنی بندگی یا اطاعت عبادت واجب اتنا ادا کرتا تھا، اور باقی اس وقت کو اپنے والدین کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ سنیے غور سے، یہ عبرت ہے ہمارے لیے، باقی وقت والدین کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ ایک شب یہ جو متقی پرہیزگار چھوٹا بھائی، ایک شب اس نے خواب میں دیکھا کہ ہم دونوں بھائی گزر گئے، عالم برزخ میں پہنچ گئے، عالم محشر میں پہنچ گئے، اور وہاں اللہ کے بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے گئے، اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ خدا نے میرے بھائی کو، یعنی بڑے بھائی کو جو صرف واجبات ادا کرتا تھا اور باقی وقت میں ماں باپ کی خدمت کرتا، اس کو اللہ نے نبی کے ساتھ جگہ دی، موسیٰ نبی کے ساتھ ان کو جگہ دی، یعنی سب سے بلند مقام عطا کیا۔ اور مجھے جو ہے وہ عام رعایا کے ساتھ، موسیٰ کی امت کے ساتھ مجھے رکھا گیا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد پریشان ہوا، صبح اٹھا، اللہ صبح اٹھا اور جناب موسیٰ نبی کے پاس گیا، یہ بندہ جا کے کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے رات کو ایسا خواب دیکھا، آپ نبی امت ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیے، اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بالکل برعکس خواب دیکھا، میرے حساب سے جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا
जहां मुझे होना चाहिए था वहां मेरे भाई को खुदा ने जगह दी, और जहां मेरी भाई की जगह होनी चाहिए थी वहां खुदा ने मुझे जगह दी। ये ऐसा क्यों? जनाब मूसा ने पूछा क्या देखा, तो फिर उसने अपना ख्वाब बताया कि मुझे जो है अल्लाह ने रियायत आपको मर्दों के साथ रखा और मेरे भाई को अल्लाह ने आपके साथ रखा बुलंद मकाम पे, जबकि मैं सबसे ज्यादा आपकी बातों को सुनकर इबादत करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा मस्जिद में मसलन उनकी इबादतगाह में पड़ा रहता हूँ, तो मेरा मकाम तो सबसे बुलंद होना चाहिए, आपके साथ होनी चाहिए मेरी जगह। और मेरा भाई सिर्फ वाजिब को अदा करके फौरन चला जाता है घर, अपने माँ बाप के पास बैठा रहता है, वो जो बोलते रहे उसको सबसे काम करते हैं। जनाब मूसा ने कहा तुम्हारा ख्वाब बिल्कुल सच है, क्योंकि यही ख्वाब मुझे भी दिखाया गया और मुझे भी खबर दी गई कि तुम अपने इस उम्मती को बता दो, मूसा तुम अपनी इस उम्मत को बता दो कि ये जो एक्स्ट्रा इबादतें कर रहा है, फर्ज को छोड़ के जो नफल इबादतें कर रहा है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। खुदा ने क्या कहा, अपनी इस उम्मती को बता दो ये जो तुम नफल इबादतें कर रहे हो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई जो अपने माँ बाप के साथ कर रहा है वो उसके लिए जरूरी है, उनको जरूरत है, तुम्हारे माँ बाप को जरूरत है, ज़ईफ़ी में इस वक्त उनको पानी चाहिए, खाना चाहिए, जरूरत जिंदगी चाहिए। तो जो तुम्हारा भाई कर रहा है वो वाजिब के बाद फिर भी वाजिब कर रहा है, और तुम जो कर रहे हो ये नफल है, ये तुम नहीं भी करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा यहाँ से हमको एक सबक मिलता है, यही चीज इमाम जाफर ने याद दिलाया और कहा कि याद रखना तुम अपने वालिदैन के सदाकत नेकी करोगे, ऐसे वक्त में जब दूसरे लोग मसलन नफल में मशगूल है और उस वक्त तुम अपने वालिदैन की खिदमत में होगे तो तुम्हारा अजर उन इबादत गुजारों से कहीं ज्यादा है जो मस्जिदों में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं बस इतना खुलासा करना चाहता हूँ, मेरा जिंदगी में अगर मौका मिले तो सुन्नत नमाज रोजा के पीछे मत भागना। खुदा की कसम ये मैं दिल की बात कर रहा हूँ और यही बात अहले बैत में बता रही हूँ, सुन्नत नमाज रोजा के पीछे मत भागना, बल्कि अगर माँ बाप जिंदा है खुदा की कसम जितनी देर हो सके उनकी खिदमत करो। रात भर सुन्नत इबादत में मशगूल रहने से बेहतर है कि तुम 1 घंटा माँ बाप की खिदमत करो जितनी खिदमत तुमकी जरूरत है। नारा हैदरी मोहम्मद सल्लल्लाहु यही ज्यादा अजर अल्लाह आपको देगा जो रात भर मस्जिद में बैठ के इबादत कर रहे हैं, अगर आपने 1 घंटा माँ बाप की खिदमत में गुजारी। और यही नबी ने भी फरमाया, अहले बैत ने कहा कि माँ बाप का खिदमत गुजार जो है वो अर्श इलाही के नीचे होंगे, बर्रम के वालिदैन, यानी कुछ नौजवान होंगे जिनको अर्श इलाही के नीचे लोग देखेंगे तो पूछेंगे, यहाँ तक के रवायत की जुमला है खुदा अंबिया पूछेंगे खुदा से, परवरदिगार ये क्या तेरा वलियों में से है, ये भी नबियों में से थे, क्या ये भी तेरे वलियों में से थे? उस वक्त खुदा कहेगा नहीं, न तो ये मेरे नबियों में से थे न मेरे वलियों में से थे, बल्कि ये वो जवान है जो अपने माँ बाप की खिदमत में थे। अल्लाह मैं अल्लाह कहते हैं इसके माँ बाप की दुआ, आप जानते हैं माँ बाप की जब खिदमत करते बच्चा तो माँ बाप हर पल दुआ देते उसको, हर पल दुआ देते, बहुत सारे वाक़े आप सुने होंगे, वो वाक़े हर पल दुआ देते हैं। और माँ बाप की दुआ ये देखिए रहमत की साए होती है। कहते घर से जब निकलो तो माँ बाप से दुआ लेके निकलो, उनको बताया बेगर घर से मत जाओ। हमेशा हम बच्चों को जब क्लास लेते हैं, जवानों को दर्स देते हैं, हमेशा कहते हैं घर से जब भी निकलो, चाह के भी निकलो, माँ बाप को बता के जाओ ताकि माँ बाप को सुकून रहे, पता रहे कि मेरा बच्चा गया तो कहाँ गया। बिगैर बोले जाओगे उनको फिक्र रहेगी मेरा बच्चा गया तो गया कहाँ, आया तो आया क्यों नहीं। तो माँ बाप को बोल के जाओ और उनसे दुआ लेके जाओ, तो याद रखिए ये माँ बाप की दुआ तुम्हारे सर के ऊपर साया फगन होगी दुआएं, और तुम हर बला से महफूज रहोगे। तो इमाम जाफर ने क्या कहा, जिनके माँ बाप जिंदा है वो उनकी जरूरत भर खिदमत करे, जरूरत भर यानी खाना पीना जो भी जरूरत जिंदगी है उसका ख्याल रखे, सर्दी के हिसाब से कपड़े दे, गर्म के हिसाब से कपड़े दे, क्या जरूरत जिंदगी। अब तफसील है यहाँ पर 80 को देखे मेंबर पर सुनो, जिंदा वालिदैन के 80 हुकूक बताए गए। कितने? 80 हुकूक। मैं उल्टी से सुनाऊंगा, अब हैरान है नहीं पाएंगे कि हम कहाँ हैं, इनमें से कितने हम अंजाम दे रहे हैं। 80 हुकूक और गुजर जाने पर 40 हुकूक बताए गए। 80 और 40 120 हुकूक। मैं आपसे पूछता हूँ हम में से कितने हैं जो अपने माँ बाप के 20 हक अदा करते, 100 छोड़ के 20 हक। अब सुनिए, अब इमाम ने पहले जिंदों के लिए हुक्म बताया, अब सुनिए, अब उसके सामने तमाम। अब उसके बाद वो जवान जो पूछ रहे हैं मौला मेरे वालिदैन गुजर गए, अब हम उनकी खिदमत करने कैसे करें। अब सुनिए, मौला ने 6 बातें बताई। सबसे पहले वालिदैन के जिम्मे जो हुकूक बाकी वो अदा कर दो। हुकूक बाकी मसलन हुकूकुल्लाह या हुकूकुल इबाद, दोनों में से नमाज बाकी है वो नमाज तुम पढ़ो,
जवान बेटा हो, बड़ा बेटा, नमाज पढ़ दो, रोजे का है रोजे रख दो, या हज अगर कर सकते उनकी नियामत में हज कर दो, जो भी हुकूक बंद अल्लाह का हक बाकी वो अदा कर दो। अगर तुम नहीं कर सकते तो इजारे में जो जैसे कह रहे थे बहुत सारे लोग वो करा दो। एक दूसरा हुकूकुल इबाद वो अदा करो, जैसा बंदे अल्लाह का ऐसा हुकूकुल इबाद है, अल्लाह का हक अल्लाह माफ भी कर सकते बरज़ख में, याद रखिएगा हशर के दिन अल्लाह माफ करेगा, बंदे का हक के लिए अल्लाह कहेगा जाओ उससे माफी मांगो। अगर उसने बंदे ने माफ नहीं किया, याद रखिएगा अल्लाह बंदे का हक माफ नहीं करेगा। हम में से बहुत सारे लोग गलतफहमी में मुब्तला है, जुल्म बंदे पर करते हैं, सताते हैं बंदे को, तकलीफ बंदे को देते हैं, मस्जिद में आके दाल पीट पीट के तौबा करते हैं। ये बिल्कुल गलतफहमी में मुब्तला है। खुदा कहता है कि जिसके साथ जुल्म किया, जिसके साथ नाइंसाफी की, जिसको सताया, जिसका दिल दुखाया, जाके पहले उससे माफी मांगा, अगर वो माफ करेगा तब मैं माफ करूंगा। और ना मस्जिद में पूरी रात भी बैठे रहोगे कुछ फायदा नहीं है, याद रखिए। तो जिसका हक उसको अदा करता है। तो माँ बाप के लिए क्या कहा, पहले उसका हक अदा कर दो। अगर कर्ज है लिया हुआ है, कर्ज लेके दुनिया से करोगे उसके कर्ज अदा कर दो। उस किसी की अमानत उसके पास रखी हुई है, वो जिंदगी में वापस नहीं कर सका, वो अमानत वापस करो। आप समझ के खुलासा। तो सबसे पहले क्या है, हक अदा कर दो। दूसरे, उनके इनकम्प्लीट काम को कंप्लीट करो। 6 बातें आपसे बताऊं, जो काम वो अधूरे छोड़ के गए, मतलब माँ बाप कुछ कर रहे थे, एक मिसाल के तौर पर एक स्कूल बना रहे थे, एक हॉस्पिटल बना रहे थे, एक मस्जिद बना रहे थे, इमाम बारगाह पर कुछ भी एक नए काम करते करते दुनिया से गुजर गए। अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? इमाम ने उस जवान से क्या कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी उसको पूरा करो। पूरा करने के बाद तुम्हारे माँ बाप के सपने पूरे होंगे। उसको पूरा कर किया, तुमने उनके सपने पूरे किए, माँ बाप खुश होंगे, गोया तुमने उनकी खिदमत की। तो दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट काम को कंप्लीट करो। तीसरे, उनकी ख्वाहिशात को पूरी करो। माँ बाप के दिल में बहुत अरमान होते हैं, क्या हम काश मेरे पास पैसे होते तो मैं ये करता। मेरे गांव में मसलन कोई मस्जिद नहीं है, मेरे गांव में कोई हॉस्पिटल, मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं, मिसाल दो, मेरे गांव में कोई पानी के लिए आसाइश नहीं, कल नहीं है, नल नहीं है, मैं एक नल लगा देता। तुम जानते हो तुम्हारे बाप के दिल में ये ख्वाहिश थी, लेकिन बेचारे अपनी जिंदगी में ये काम कर नहीं सके, पैसा ना होने की वजह से। तो उनके मरने के बाद तुम वो नल लगा दो, उनके मरने के बाद तुम वो कल लगा दो, उनके मरने के बाद तुम वो ट्यूबवेल लगा दो, उनके मरने के बाद तुम वो वाटर कूलर लगा दो, उनके मरने के बाद तुम जो है वो स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, मस्जिद बना दो, जो भी उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी कर दो। तो गोया तुमने उसकी खिदमत की। 3 तरीका हो गया। चौथा, इमाम ने कहा इसमें सब माल खर्चा है का एक काम करो। इसके बाद अगर ये तीनों काम नहीं कर सकते हो तो उनके पीछे जो उनके यतीम बच्चे हैं, तुम्हारे भाई है, छोटे भाई है, उन्होंने कहा तुम्हारे छोटे भाई है या माँ है, मसलन किसी के लिए कहा अगर तुम्हारे बाप मर गया और माँ जिंदा है अभी, तो तुम अपने बेवा माँ और अपने यतीम भाइयों का ख्याल रखो। बाप की जिम्मेदारी तुम पूरी करो। बाप जिस तरह से अपनी बीवी का ख्याल रखते थे, तुम उसकी बीवी यानी अपनी माँ का ख्याल रखो, और बाप जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखते थे। बड़ा भाई, हदीस का जुमला है, छोटे भाई के लिए बड़ा भाई बाप का मकाम रखता है, छोटे भाई के लिए बड़ा भाई बाप का मकाम रखता है। और इसीलिए हदीस में बार बार कहा गया छोटे भाई से अपने बड़े भाई को उसी तरह एहतराम करो जिस तरह बाप का एहतराम। क्या रखिए। तो कहने का मतलब ये कि बड़े भाई से क्या कहा गया है, इमाम क्या कह रहे हैं, अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखो जिस तरह बाप ख्याल रखते थे। आज हमारे माशरे में कितने ऐसी शिकायत हमारे सामने आती है। आज ये बड़े भाई आयश इशरत की जिंदगी जी रहे और वहीं उसकी बेवा माँ और छोटे भाई लोग, मैं बोलने इसके मेंबर पे ऐसे वाक़यात खाने को तरस रहे, भीख मांग के खा रहे। अब बड़े भाई वाकई फ्लैट में यानी गवाऊं फ्लैट में है और अपनी बीवी बच्चों को खुश है, बताइए इसने क्या हक अदा किया। वही पोस्ट उसने भी जन्म लिया, शादी हो गई बड़े घर में, अब माँ बाप माँ को भूल बैठा और अपने छोटे भाइयों के यतीमों को भूल बैठा। तो इमाम ने क्या कहा, चौथे बेवा माँ और यतीम भाई बहनों का ख्याल रखो। 4 बातें हो गई, हमारे साथ रहेगा। और 2 बातें कहते ये ये भी चौथी बात ये भी ना कर सके तो अब क्या कहा, अपने वालिदैन के लिए जो भी गुजर गए वालिद या वालिदैन या दोनों भी, उनके लिए सवाब जारिया करो। जो सवाब उन्हीं के माल से, जो माल वो छोड़ के गए उन्हीं के नाम से, मतलब कोई नल लगा दो, वो बोल के नहीं गए, कुछ नहीं कह के गए, ऐसे ही गुजर गए, पैसे छोड़ के गए। अब तुम्हारा फरीज है कि तुम उनके पैसे में से बंटवारे से पहले, याद है कि विरासत 3 तरह से बांटने को हुक्म दिया गया। बहुत कम लोग शरीय मसले को जानते हैं। या तो मरते ही भाई बहनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और उम्मन आपने भी देखा होगा बहनों को हक आ जाते हैं, भाई लोग सब अक्सर हड़प लेते हैं। बहरहाल विरासत को 3 हिस्से में तकसीम करने के लिए हुक्म दिया है। एक 1/3 मरहूम के वाजिबात अदा करने के लिए जो भी हो, सेकंड दूसरा 2/3 जो है उसका दूसरा हिस्सा जो है
وہ محروم کے لیے اس طرح ثواب کرو، یعنی صدقہ جاریہ، ایسا کچھ کرو جس کا ثواب محروم کو ملتا رہے. اور تیسرا حصہ آپس میں تقسیم کرو. تیسرا حصہ آپس میں جو شرعی حکم ہے، بیٹے کا حصہ ڈبل، بیٹی کا حصہ ایک، کیونکہ بیٹی کو اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، بیٹے کو اوپر ذمہ داری ہوتی ہے ڈبل. تیسرا حصہ، میں آپ لوگ اتنے سارے مومنین اللہ کے نیک بندے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، بتائیے ہمارے معاشرے میں یہ جو وراثت کی تقسیم کا طریقہ ہے کہیں اپنا عمل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہوتا ہے. پریکٹیکل ہے سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، غلطی کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں ہوتا ہے. یہ مستحب ہے کہ وراثت کو 3 حصے میں تقسیم کیا جائے. ایک حصے سے اس کے واجبات کو حقوق ادا کیے جائے، دوسرے حصے اس کے کھانے کھائے کے لیے اس کے نام پہ جاری کیا جائے، خرچ کا تیسرا حصہ تقسیم ہو جائے. یہاں تو پورا بانٹ لیا جاتا ہے. صرف توفیق ہو تو باپ کو، ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، اور نہ جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. تو میں بہت پریکٹیکل انسان ہوں. میں وہ مجلس پڑھتا ہوں جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے. میرے عزیزو یاد رکھیے گا، ہمارے معاشرے میں اگر کہیں اس طرح کی ناانصافی ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے ہو رہی ہے تو آپ اس کو اس حدیث کو یاد کیجیے کہ امام جعفر نے فرمایا کہ وراثت کو پہلے 3 حصے میں بانٹ لو. اس میں 2 حصہ محروم کا جاتا ہے، یعنی ایک اس کے واجبات ادا کرنے کے لیے، حقوق ادا کرنے کے لیے، دوسرا اس کے نام پہ کھانے کھائے کے لیے، تیسرا حصہ بال بچوں کے لیے ہے. اگرچہ یہ واجب نہیں ہے، بال بچے چاہے تو پورا بانٹ سکتے ہیں جیسے میں نے کہا، لیکن ہوتا یہی ہے، پورے بانٹ لیتے ہیں. اس مستحب پہ کوئی عمل نہیں کرتا، جہاں اپنا نقصان ہو اس مستحب پہ کوئی عمل نہیں کرتا. ایک منٹ صلوات پڑھے محمد امام نے اس کے بعد کہا یہ سب میں پیسہ خرچ کی ضرورت ہے. اگر یہ سب نہیں کر سکتے ہو تو شب جمعہ، 5 بات ہو گئی. 6 بات، اگر یہ سب نہیں کرتے تو شب جمعہ 2 رکعت نماز ہدیہ والدین کو. اس کو تو پیسے کی ضرورت نہیں. 2 رکعت شب جمعہ، آپ بھی کوشش کیجیے آج شب جمعہ 2 رکعت نماز ہدیہ والدین پڑھو اور اپنے والدین کو تحفہ دو. اور یاد رکھیے کہ میں ایک بات شاید بہت کم لوگ یہ بھی جانتے ہیں، یہ نماز ہدیہ والدین ضروری نہیں کہ والدین مر گئے ہوں تبھی آپ ان کے لیے پڑھیں، زندوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ مستحب ہے اور مستحب کا ثواب آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. یاد رکھیے یہ بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو شب جمعہ 2 رکعت نماز ہدیہ والدین پڑھو، اور اس کے پڑھنے کا جو مخصوص طریقہ وہ آپ جانتے ہیں. اگر اس طریقے سے بھی نہ پڑھ سکے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ سب 10 بار پڑھنے رہتے ہیں. اگر اس کا نہ پڑھ تو صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس طرح کا پروردگار یہ جو میں نے نماز پڑھی اس کا ثواب میں نے اپنے والدین کو ہدیہ دیا، ان کے کھاتے میں چلا جائے گا. اگر زندہ ہے تو ان کے کھاتے میں، اگر گزر گئے تو ان کے قبر میں فرشتے پہنچا دیں گے. بہترین تحفہ حدیث میں ہے، عہد الاموات کو نبی نے فرمایا اپنے مردوں کو تحفہ دو. جس طرح سے زندہ تحفہ، اگر کسی زندہ کو تحفہ دیں گے کتنا خوش ہوتا ہے، اگر کسی مومن کا تحفہ دیں گے کہتے ہیں اسی طرح سے مردہ خوش ہوتے ہیں اگر ان کو تحفہ دیں گے. تو رسول سے پوچھا کیا فنحدی الاموات نے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اپنے مردوں کو کیسے تحفہ دیں؟ تو آپ نے فرمایا بالدعاء والاکساء والاطعام والصدقہ والخیرات وتلاوات القرآن. ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے جو بھی مغفرت کی دعا کرو، جو بھی دعائیں ہیں ان کے لیے پڑھ کے، ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں نا یہ پڑھ کے ثواب ہے کہ آسان طریقہ ہے. ہم جو بھی نیکی کریں نا اس کو ہم ٹرانسفر کر سکیں ان کے نام پہ. یہاں تک یہ جو کھانا جو ہم کھاتے ہیں نا، اگر کھانا کھاتے ہو اچانک بات کرتی ہے، ایک بہت نفسیاتی بات کر رہا ہوں، کھانا کھاتے ہو آپ کو اچانک یاد آیا ہم لوگ جب ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو میرے والد صاحب کو یہ کھانا بہت پسند تھا. خدا کی میں پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں، آپ کو اس کھانے گھر میں اچھی چیز بنی وہ آپ کے والد کو بہت پسند تھا، آپ کو اچانک یاد آیا کہ یہ کھانا میرے والد صاحب کو بہت پسند تھا، وہ بہت لائک کرتے تھے. فوراً اسی وقت اگر آپ کے امکان میں ہے تو اسی کھانے میں سے جو آپ کے پاس ہے اسی میں سے تھوڑا سا لیجیے، مثلا ایک کباب ایک روٹی، والد کو کال کر فوراً اس کو لے کے نیچے اتر اور ایک مومن کو تلاش کیجیے، کوئی غریب کو تلاش کیجیے اور اس کو والد صاحب کے نام پہ کچھ کر دیجیے. والد صاحب کے نام آپ دل میں سوچ کے اس کو وہ کباب اور روٹی دے دیجیے. خدا کی قسم اسی وقت وہ بہترین کھانا بن کے آپ کے قبر والد کی قبر میں پہنچا دیا جائے. یہ ایک دم آسان طریقہ. کبھی بھی راستہ چلتے ہوئے آپ کو والد کی یاد آ گئی، ارے والد صاحب یہ کباب روٹی بہت پسند کرتے تھے، والد صاحب یہ ایک مثال وڑا پاؤ بہت کھاتے تھے، تو آپ ایک وڑا پاؤ لیجیے ایک مومی غریب کو دے دیجیے، اسی وقت وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا. اسی وقت ایک مثال دے رہا ہوں، یہ سب مثال سمجھانے کے لیے. اسی طرح سے کہتے ہیں اگر یہ بھی نہ کر سکو تو کیا کرو، جیسے یاد آئے نا کہ والد صاحب کو یہ کھانا بہت پسند تھا، یہ بہت شوق سے کھاتے تھے، وہی کھانا روک دو، اپنے ہاتھ کو روک لو اور فاتحہ پڑھو. صرف ایک بار سورہ ہم، صرف ایک بار سورہ ہم پڑھو اور پروردگار سے کہو کہ پروردگار اس سورہ کا جو ثواب ہے وہ میرے والد صاحب کو جو ان کے پسند کی روزی ہے وہ پہنچا دو. پتہ ہے کیسے مہمانوں نے کہا فوراً پہنچا دیا جائے. بتائیے یہ نہیں کر سکتے؟
میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو پاسبل نہیں ہے، پریکٹیکل ہے. جب آپ کو مرحوم والدین کی یاد آئے فوراً ان کے نام کی سورہ فاتحہ پڑھ کے صرف یہ کہا کہ پروردگار اس کا جو اجر ہو وہ پہنچا دے. اور میرے والد صاحب چونکہ یہ چیز وہ پسند کرتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ثواب میں، اس کے بدلے میں میرے والد صاحب کو وہ دی جائے، ان کو وہ دی جائے گی انشاءاللہ. اس میں سلوات پڑھے محمد والے. امام نے کیا کہا کہ اگر تم یہ ساری باتیں جو پہلے میں نے بتائی ان سب میں پیسے کی ضرورت ہے، اگر پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتے تو کم از کم شب جمعہ میں 2 رکعت نماز ہدیہ والدین پڑھ کے ان کو بخش دو. 6 باتیں بتانے کے بعد والے امام نے جو بات کی اس کو پورا مجمع کر رو پڑے. کیا بات تھی؟ امام نے آخری بات جو یہ کی اس جوان سے کہا کہ تم ان میں سے ان 6 میں سے کچھ نہیں کر سکتے ہو، تم اپنے والد کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو خود نیک کرو، خود نیک کام کرو، خود اچھا بن جاؤ. تم جو نیکی کرو گے اس کا ثواب تم کو بھی ملے گا، تمہارے والد کو ملے گا. اپنے ماں باپ کے لیے زینت بنو، شینت مت بنو. یعنی تمہیں دیکھ کر لوگ تمہارے والدین کی تعریف کرے کہ کتنا اچھا بچہ چھوڑ کے گیا. کہیں ایسا نہ ہو تمہیں دیکھ کر لوگ تمہارے والد کو بدنام کرے کہ دیکھو کیسا بچہ چھوڑ کے گیا، سب کو پریشان کر کے رکھا. تو کہتے تم اپنے والدین کے لیے نیک نامی کا کارن بنو، یہی تمہارے والد کے اجر کے لیے بہت ہے. میں آپ سے نصیحت کی بات کہہ گیا. یعنی کیا کہا امام نے آخر میں نہیں، اس کو کتنا مجبوری کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو خود نیک بن جاؤ. تم نیک بن جاؤ گے تو اس کا اجر تمہیں بھی ملے گا اور تمہارے والدین کو بھی ملے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام کی بتائے ہوئے روش پر یہ جو بہترین راستہ طریقہ امام نے ہمیں سکھایا اپنے مرحومین کے ساتھ نیکی کرنے کا، خدا کرے ان باتوں پر عمل کر کے ہم اپنے مرحومین کے لیے ایک بہترین ہدیہ بھیجیں، ایک بہترین ایصال ثواب کرے جس کے ذریعے ان کی روحیں خوش ہو. یاد ہے کہ جس طرح سے ماں باپ زندگی میں دعا دیتے ہیں اسی طرح سے ماں باپ مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کو دعا دیتے ہیں. امام زمانہ کو واقعہ بھی سننے کو واقعہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ دعا دیتے اپنے بچوں کو. کہتے شب جمعہ میں ماں باپ گھروں میں آتے. یہ سب واقعات موجود ہے. اللہ توفیق دے. انشاءاللہ زندگی رہی، میری مجبوری ہے مجھے کہیں جانا ہے تو میں معذرت سے انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سلسلے بہت باتیں جو کبھی آپ سے اور کروں گا. امام زمانہ علیہ السلام نے ایک جوان کی روح کو، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف سے ایک ماں نے استغاثہ کیا. مولا میرا جوان بیٹا جو میرا اکلوتا سہارا، میں کیسے جیوں گی؟ مولا میرے بیٹے کو واپس کر دیجیے. مر چکا جوان بیٹا، دفن کفن کے لیے سب لوگ آ چکے، رشتہ دار آ چکے. ماں رات کی تاریکی میں چھت پہ گئی، بالوں کو بکھیر دیا. یا عباسہ رہی یا مہدی علی، وہ پورا ایک استغاثہ ہے. اس طرح سے ماں نے فریاد کیا. اتنے میں نیچے سے شور کی آواز سنائی دی. ماں تو کسی نے جا کے بتایا تمہارا بیٹا زندہ ہو گیا، تم نیچے اتر آؤ. ماں نیچے اتری، اپنے بیٹوں کو کلیجے سے لگایا کہ وہی ایک سہارا تھا، کلیجے سے لگایا. پھر حیرانی سے اپنے بیٹی کی طرف دیکھ کے ماں پوچھتے بیٹا تم کیسے واپس آ گئے؟ کہا کہ ماں آپ نے جس سے استغاثہ کیا وہ امام وقت، انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا. انہوں نے خدا سے سفارش کر دی کہ پروردگار یہ ماں کا درد سہا نہیں جاتا، یہ ماں کی فریاد سنی نہیں جاتی. پروردگار تو نے مجھے حجت خدا بنایا زمین پر، میں حجت ہوں، مجھے کچھ اختیار تو نے دیا، تو پروردگار تجھے تیرے حجت کا واسطہ، امام خود حجت خدا اللہ سے کہہ رہا تجھے تیرے حجت کا واسطہ اس وقت میری لاج رکھ لے، کہیں یہ بیوہ ماں دم نہ توڑ دے، اس کی فریاد کو سن لے اور اس کو اتنی مہلت دے کہ جب تک اس کی ماں زندہ رہے یہ زندہ رہے، جب تک اس کی ماں زندہ رہے کم از کم اتنی زندگی اس کو دے. کہتے کہ وہ جوان کہہ رہا تھا کہ میری ماں امام وقت نے میرے روح کو واپس کروایا اور یہ کہہ کر مجھے کہا، میرے روح کی طرح مخاطب ہو کر کہا تجھے زندگی دوبارہ دی جا رہی ہے صرف اسی لیے تاکہ تو اپنی ماں کی خدمت کر سکے. سوچیے یہ اسی زمانے کا واقعہ، ایران کے مشہور شہر ہے برابر وہاں کا واقعہ. بہرحال تو کہنے کا مطلب کبھی کبھی خدا جو ہے جوانوں کو خدمت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. آپ یقین جان مانیے میں روایت سننا نہیں سکتا ہوں، کتنے ایسے جوان ہیں جو راتوں کو گزر جاتے ہیں.
जो रातों को गुजर जाते हैं, उनके सही माँ बाप पर खुदा रहम कर उनको दोबारा सुबह जिंदगी अता करें। ये सोना आप लोग नहीं जाते, कभी सोने की हकीकत बताऊंगा। ये जो हम मोर सो जाते हैं ना, एक गहरी नींद में चले जाते हैं, कब्र में जाके जब हमें जगाया जाता है, हम उस वक्त चीखते फरियाद करते हैं, हम कहाँ आ गए, हम तो बिस्तर पे थे। वो मौत कभी सुनाऊंगा, रोंगटे खड़े हो जाएगा। ये वो भी उसी तरह से हर रात हम मरते हैं। इसलिए कहा गया सुबह की जो नमाज है, ये शुक्राना है कि अल्लाह ने तुम्हें दोबारा जिंदगी जीने का मौका दिया। जो सुबह की नमाज नहीं पढ़ते वो शुक्रगुजार नहीं अपनी जिंदगी की। याद रखिए, सुबह की नमाज इसीलिए है ताकि तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें दोबारा आज फिर से मौका दिया गया अपनी जिंदगी जीने का, या गलतियां सुधारने का, या खिदमत करने का, नेकियां बढ़ाने का, इजाफा करने का। ये बात बहुत कम लोग कहते हैं। बहरहाल इमाम की दुआ से जिंदगी मिलती है, इसलिए वालिदैन की खिदमत की। बहरहाल मेरे अज़ीज़ों, रमज़ान करीब है, 2-4 दिन के बाद आज जुमेरात है, अगले जुमेरात से पहली रमज़ान है। आपने घरों में देखा होगा, कभी कभी शौक से बच्चों को रोज़ा रखाया जाता है। जब शाम के वक्त दस्तरखान सजाए जाते हैं, इफ्तार के सामान रखे जाते हैं, ठंडा पानी होता है, शरबत रखा जाता है, बुजुर्गान होते हैं, बच्चे दस्तरखान पे होते हैं। तो जब इफ्तार का वक्त होता है तो सबसे पहले जो बुजुर्गान कहते हैं कि ये बच्चा क्योंकि सबसे छोटा है, लिहाजा पानी सबसे पहले इसको दिया जाए। पहले उसके हाथ में पानी का गिलास थमाया जाता है, या खजूर दिया जाता है, या कभी बुजुर्गान अपने हाथ से उसको खजूर खिलाते हैं और फिर पानी पिलाते हैं। ये दस्तूर है, आपने भी देखो हर घर में ये होता है। तो पहले अगर बच्चा रोजेदार है, छोटा बच्चा, तो पहले उसको पानी दिया जाता है, उसका रोजा खुलाया जाता है, क्योंकि वो बच्चा ज्यादा प्यास महसूस करता है। कहते करबला में ऐसे ही हुआ था। शाम गरीबा के बाद जब पानी आया, तो बीबी ज़ैनब एक कूसे में पानी लेकर जनाब सकीना को दिया। सब बैठे हुए थे, जलती हुए आंखों पर, जले हुए आंखों पर बैठे थे। बीबी ज़ैनब ने उस कूसे में पानी भरकर सबसे पहले जब सकीना को दिया, तो जनाब सकीना ने बर्दाश्त पूछ लिया, ऐ अम्मा, आप पहले पानी मुझे क्यों दे रही हैं? आप भी तो प्यासी हैं, माँ तो प्यासी है, पहले आप क्यों नहीं दी थी? मेरी माँ को क्यों नहीं देती? मेरा भैया ज़ैनुल आबिदीन वो भी तो प्यासे हैं। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने कहा, ऐ बेटा सकीना, जो सबसे छोटा होता है घर में, पहले उसको पानी पिलाया जाता है। बेटा तुम सबसे छोटे हो इस वक्त, इसलिए पहले पानी तुमको दिया गया। बस ये कहकर सकीना ने उस कूसे को अपने हाथ में लिया और वहां से उठकर मक्तल की तरफ चली। मक्तल की तरफ जाने लगी, बीबी ज़ैनब पीछे पीछे चली। एक मर्तबा कहती है बीबी ज़ैनब, बेटा सकीना रुको, कहाँ जा रही हो, कहाँ चली हो, कहाँ जा रही हो? बीबी ज़ैनब को जनाब सकीना ने क्या कहा जानते हैं? बीबी सकीना का अम्मा, अभी तो आपने कहा जो सबसे छोटा होता है पहले पानी उसको पिलाया जाता है। मेरा भैया असगर मुझसे भी छोटा है, मेरा भैया असगर मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। या उम्म सभी का सबको खारिजिल माँ, तारीख ने लिखा असगर प्यास से कभी अपने मुंह को इस तरह से खोलता था और बंद करता था, जिस तरह से पानी के बाहर मछली मरने से पहले तड़प तड़प के कभी मुंह खोलती कभी बंद करती है। एक मर्तबा सकीना ने कहा, बूढ़ी अम्मा, पहले मैं भैया असगर को पानी पिलाऊंगी, फिर पानी पीऊंगी। बीबी ज़ैनब ने सकीना को कलेजे से लगाया, बेटा अब तुम्हारा भाई अपने दादा के हाथ से हौज़े कौसर से सैराब होगा। तुम्हारा भाई अब ये पानी ना पिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदन बिक़दाइही व तस्लीमन बिअम्रिही। परवरदिगार तुझे वास्ता है इस शब और इस सब की बरकतों का। परवरदिगार जिन मरूमीन की इसाल सवाब के लिए मजलिस रखी गई, खुदाया इस मजलिस के सवाब को उनके रूह को इंसाल फरमा। परवरदिगार वो मरूमीन अगर नेकियां करके गए तो उनके दर्जात को बुलंद फरमा। खुदा का खास्ता अगर उनसे कोई गुनाह सरजद हुए तो परवरदिगार उसे अफ़्व व दरगुज़र फरमा। परवरदिगार ये मोमिनीन जो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ रखते हैं, ये जवान जो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ रखते हैं, परवरदिगार हम सब को अहले बैत के तालीमात के मुताबिक अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार हम सब के मरूमीन पर रहम फरमा, हम सब के
जिंदों के ऊपर भी तू रहम फरमा, उन्हें नेकियां करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार ये मोमिनीन जो फर्श अज़ा पर तशरीफ रखे, खुदा तू सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, जो परेशान है उसकी परेशानी को दूर फरमा, जो मखलूज है उसके कर्ज को सदा फरमा, जो बेरोजगार से बरसर रोजगार फरमा, जो बरसर रोजगार है उसके रिस्क में बरकत अता फरमा, जो बीमार है करबला के सदके में सेहत कामिला और शिफा आजिला इनायत फरमा। परवरदिगार तेरे हुज्जत आखिर फर्जंद ज़हरा जिसके इंतजार में हम हैं, परवरदिगार उस फर्जंद ज़हरा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। आका मौला का ज़ुहूर था, हमें उनके लश्कर और उनका आवान अंसर में करार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आखिर में आपसे इल्तिमास है, एक दफ़ा सूरह हम और 3 दफ़ा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर इन मरहूमीन के साथ साथ आप अपने मरहूमीन को हिसाब फरमा दीजिए। मरहूम ज़ाकिर हुसैन इब्ने मंजू साहब, मरहूमा लियो बेगम बिनते कासिम हुसैन, मरहूम सैयद जावेद हुसैन इब्ने ज़ाकिर हुसैन, मरहूमा शाजिया बानो बिनते जावेद हुसैन के साथ आप लोगों को ये सब फरमाते हमारे वालिद लोगों को भी है। Thank you.